The ISC has organized 45 All India Criminology conferences, published the Indian Journal of Criminology, instituted nationally recognized awards, and contributed significantly to academic, policy, and institutional discourse. Today's commemoration reflects the Society's continued commitment to injustice as both a scholarly and social mission. The Indian Society of Criminology is uniquely positioned to observe this day because its core mission directly aligns with the global fights for accountability and systemic reform. As a premier institution dedicated to the study of crime, deviance, and penal systems, the ISC bridges the gap between theoretical legal frameworks and real-world judicial outcomes. Commemorating this day allows the society to reinforce its commitment to global human rights standards while advancing the discourse on international criminal law within the Indian legal ecosystem. By honoring this global milestone, the ISC not only elevates local awareness about international offenses, but also inspires the next generation of criminologists, policymakers, and legal scholars to uphold the universal principles of fairness, equality, and the rule of law. World Day for International Justice, observed globally on July 17th, marks the historic anniversary of the adoption of the Rome Statute in 1998. This foundational treaty successfully created the International Criminal Court, the world's very first permanent international court. The critical day serves as a unified global reminder of the urgent need to fight impunity. It heavily advocates for holding individuals accountable for heinous offenses such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. By promoting victims' rights and reinforcing international legal standards, this annual observance strengthens global peace, security, and the universal rule of law. The Indian Society of Criminologists' dedication to studying crime and justice directly aligns with the core values of this global observance. Commemorating this day allows the society to advance international legal standards and inspire local reforms. This event reinforces their ongoing commitment to upholding human rights and the universal rule of law. On this significant occasion, we are deeply honored to have with us Thiruvani Arasu, Honorable Minister for Social Justice, Government of Tamil Nadu. His presence today is profoundly meaningful. On this World Day for International Justice, we are profoundly privileged to welcome a leader whose entire life's work embodies the struggle for systemic accountability and human rights, the Honorable Minister Vani Arasu. As the Deputy General Secretary of the Viduthalai Sivathaigal Kachi and the Tamil Nadu's pioneering Minister for Social Justice, he has transformed grassroots activism into institutional power. International justice is not a distant concept confined to global courts. It begins on the ground by confronting systemic oppression, defending state autonomy, and drafting fierce protections like delegated legislation against honor killings. From the streets of Tindivalam to the floor of the Tamil Nadu Legislative Assembly, Minister Vani Arasu continues to prove that global peace can only exist where local humanity dignity is absolute. His presence today reminds us that international justice is not just fought in global courts, but it realized locally through leaders who defend the dignity, land rights, and social protection of the oppressed. With this brief introduction, we now move to the formal proceedings of the day. We begin with the invocation. I invite the students of MSc Criminology and Criminal Justice Science to render the request. Invocation. I request everyone present in the hall to kindly rise for the invocation.
Department of Criminology, University of Madras, to deliver the welcome address. Respected chief guests, dignitaries from the dais, faculty members, scholars, students and other participants, a very good morning to all of you. It gives me immense pleasure and honor to welcome you to the commemoration of the World Day for International Justice, organized by the Indian Society of Criminology in collaboration with the Department of Criminology, University of Madras. At the outset, I extend my respectful greetings to our Honorable Chief Guest, the one-year Sir, Honorable Minister for Social Justice, Government of Tamil Nadu. Sir has been actively associated with public life through his long-standing involvement in the Vidalai Chiruthaigal Katchi, where he has served in various organizational and public representative roles. Over the years, he has consistently advocated the ideals of social justice, equality, constitutional values and the rights of historical marginalized communities. In the recent election, he was elected as a member of the Tamil Nadu Legislative Assembly from the Kindivaram Assembly constituency and was subsequently inducted into the Council of Ministers as the Honorable Minister for Social Justice. Significantly, he became the first minister to head the newly constituted social justice portfolio in the Government of Tamil Nadu, reflecting the state's continued commitment to equality, inclusion and human dignity. His dedication to public service and his commitment to advancing the constitutional ideals of social justice make his presence at today's program both fitting and inspiring. Sir, I welcome you, sir. I also extend my warm welcome to Professor Madhava Somasundram, Chairperson of the Indian Society of Criminology and former Professor and Head, Manannam Sundarnal University, Department of Criminology and Criminal Justice. Sir is one of the most respected figures in the Indian criminology and victimology. With a doctoral specialization in victimology from the University of Madras, his work on fear of crime has contributed significantly to empirical criminology research in India. Over the course of his academic and professional career, he has served in key institutional capacities, including leadership roles within the Indian Society of Criminology and the Indian Society of Victimology, and has contributed extensively to police training, juvenile justice implementation, correctional administration and human rights education across multiple states. His scholarly contributions and institutional leadership continue to shape criminological thought and practice in India. Sir, I welcome you, sir. I am also honored to welcome Dr. Professor S. Armstrong, member of the Vice Chancellor Convener Committee, member syndicate and professor and head, Department of English, University of Madras. Dr. Armstrong sir is a distinguished academician with nearly 3 decades of teaching and research experience as a Fulbright Nehru visiting professor at the University of California, Davis, and recipient of Shastri Indo-Canadian Fellowship. He has represented Indian scholarship on international platforms. He has guided numerous doctoral scholars, authored and edited significant works in literary and cultural studies, and played important administrative roles within the university. I would also like to express my sincere gratitude for his concern, encouragement and unwavering support for many of the academic initiatives we have undertaken within the university. Sir, once again I welcome you, sir. And I also extend a warm welcome to Dr. Maria Agnes Asita, Controller of Examination and Associate Professor in the Department of Sociology, Stella Maris College, and Treasurer of the Indian Society of Criminology. Welcome, ma'am. I would also like to extend a warm welcome to Professor Ramadas, Professor and Head, Department of Criminology, and Professor M. Priyambada and Dr. S. Radha, faculty members from the Department of Criminology, University of Madras. And also I welcome Dr. Agilan from Sociology Department, as well as any other faculty members from various other departments of the university. Welcome you. I now take this opportunity to also warmly welcome to the participants who have joined us from a wide range of departments, colleges, institutions and organizations. I thank each one of you, students, scholars, practitioners and guests for being part of this event. With these words, I once again extend a warm and heartfelt welcome to you all. Thank you.
welcome, we will now felicitate our honored guest as a token of our respect and appreciation. I request Dr. M.D. Ellen Selvakumar to kindly present a bouquet to our honorable chief guest. Thank you. I request Dr. S. Armstrong, Member, Vice Chancellor for Review Committee, University of Madras, to kindly felicitate Honorable Minister Thirumalai Arasu with a shawl and hoodie. Thank you. I request Dr. M.D. Ellen Selvakumar to facilitate Dr. P. Madhava Somasundaram with a shawl, bouquet, and hoodie. Thank you. I now request Dr. J. Maria Edwin Sasita, Treasurer, Indian Society of Criminology, and Controller of Examinations and Associate Professor, Department of Sociology, Stella Maris College, facilitate Dr. S. Armstrong. Thank you. I now invite Dr. P. Madhava Somasundaram, Chairperson, Indian Society of Criminology, to deliver his presidential address. தமிழ்நாட்டு அரசினுடைய சமூக நீதித்துறையினுடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு வன்னிய அரசு அவர்களே, இந்த செக்ரட்டரிகள் யோசிக்கிறாங்க, இது தமிழ்ல பேசாம எல்லாரும் தமிழ்ல பேசணும், அதுதான் முறை. சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் பொறுப்பில் இருந்து செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்களே, ஒரு ஆங்கில பேராசிரியர், இங்க இருக்கக்கூடிய துறை கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. டாக்டர் ரீட்டா ஜான், ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி. டாக்டர் எம்.டி. ஆலன் செல்வகுமார், இந்திய குற்றவியல் சங்கத்தினுடைய செயலர், மிகவும் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயலர். தவிர குற்ற நீதியியல் துறையினுடைய பேராசிரியரும் ஆவார். டாக்டர் ஆலன் செல்வகுமார் அவர்களே, இந்த சங்கத்தினுடைய பொருளாளர் மற்றும் அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் அட் ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜ் டாக்டர் ஜே. மரியா அக்னஸ் சசிதா அவர்களே, சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய குற்றவியல் குற்ற நீதியியல் துறையினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் ராமதாஸ் அவர்களே, மற்றும் இங்கு இருக்கக்கூடிய பிற துறைகள் சார்ந்த தலைவர்களே, துறை தலைவர்களே, மாணவர்களே, சற்றேறக்குறைய ஒரு 10 கல்லூரிகளில் குற்றவியல் மற்றும் குற்ற நீதியியல் துறை மற்றும் ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் வரவேற்பதில் என்னுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உலக நீதி நாள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டாடுவதற்காக நாம் அனைவரும் இங்கே சேர்ந்திருக்கிறோம்.
இது எதை குறிக்கிறது என்றால் 1998 ஐநா சபையிலே ஒரு ஸ்டாச்சூட்டை ஏற்படுத்துகிறார்கள். ரோம் ஸ்டாச்சூட் என்று சொல்கிறார்கள். அது ஒரு ட்ரீட்டி. ஆக்சுவலா ஒரு ட்ரீட்டினா நாடுகள் சேர்ந்து கையெழுத்திட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதுல என்ன முக்கியத்துவம், அந்த ட்ரீட்டியை சைன் பண்றதுனால என்ன முக்கியத்துவம் ஏற்படுகிறது என்று கேட்டால், அதன் மூலமாக ஜூலை 17ஆம் தேதி உலக குற்றவியல் நீதிமன்றம் என்கிற ஒன்றை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ஒரு தனி மனிதன் ஏதாவது ஒரு மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்குது. ஒன்று இனப்படுகொலையிலே ஒரு மனிதன் சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது போர் குற்றங்கள் புரிவதற்கு ஒரு மனிதன் காரணமாகவோ அல்லது அதில் பங்கேற்றிருந்தாலோ அல்லது ஆக்கிரமிப்பு குற்றங்கள், கிரைம்ஸ் ஆஃப் அக்ரஷன் சொல்லுவோம். ஆக்கிரமிப்பு குற்றங்கள், ஏதாவது ஒரு நாட்டை போய் ஆக்கிரமிப்பது, இல்லை ஒரு ஸ்டேட்டை ஆக்கிரமிப்பது, ஒரு ரிலிஜனை ஆக்கிரமிப்பது போன்ற செயல்களை செய்திருந்தாலோ அதை இந்த நீதிமன்றம் விசாரிக்கும். ICC என்று சொல்லப்படுகிற இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட், உலக குற்றவியல் நீதிமன்றம், ஹேக் நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கு. இது விசாரிக்கும் என்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று. இத ரெண்டு நீதிமன்றங்கள் உண்டு. ஒன்று இது ICC என்று சொல்லப்படுகிற இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட். இன்னொன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், அதுவும் ஹேக்ல தான் இருக்கு. அதை பற்றி இப்போது நாம் பேச போவதில்லை. ஏன்னா அது வேறு வகை. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நாட்டிற்கும் இன்னொரு நாட்டிற்கும் இருக்கக்கூடிய வழக்குகளை தீர்ப்பதற்காக இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த உலக நீதிமன்றம் என்று அழைக்கப்படுகிற இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஹேக். நாம கூட நம்மளுடைய சோல்ஜர் ஒருத்தரை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க 2 வருஷத்துக்கு முன்னால. ஒரு வழக்கை நடத்தி, பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஒரு வழக்கை நடத்தி, பாகிஸ்தான் அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு பெரிய லாயர், கோடிக்கணக்கான டாலர்களை செலவு பண்ணி ஒரு லாயரை வைத்து நாங்கள் அந்த படை வீரரை பிடித்துக் கொண்டு போய் பிரிசனர் ஆஃப் வாராக வைத்திருந்தது சரிதான் என்கிற மாதிரி அவர்கள் ஆரோக்கிய பண்ணாலும் நமது சைட்லேருந்து ஒரு லாயரை போட்டிருந்தோம் அந்த கோர்ட்ல. ஹரிஷ் ஆல்வேங்கிற லாயர், அவருக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்தான்னு பற்றி கேட்டீங்கன்னா ஆச்சரியப்பட்டு போறீங்க. ₹1 சம்பளம் ரீட்டைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ₹1 சம்பளம் கொடுத்தோம், நாம் வின் பண்ணோம். அந்த கோர்ட்டை பற்றி இப்போது நாம் பேசுவது உலக சார்ந்த குற்ற நீதியல் மன்றம். இது ஏன் குற்ற நீதியல் மன்றம் என்று சொல்லுகிறோம் என்றால், இந்த மன்றத்தில் தனி மனிதர்கள் மீது வழக்கு தொடுக்கப்படும். ஒரு 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 என்ன சொல்றீங்க, ஒரு இனப்படுகொலையிலையோ ஒரு அக்ரஷன்லையோ ஒரு மனிதன் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் தனி மனிதர் மீது தரப்படும். இந்த 2வது சொன்ன கோர்ட்ல 2 நாடுகளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வழக்குகளை, தண்ணீர் பிரிப்பதாக இருக்கலாம், அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணுவாங்க. அதனால உலகத்திற்கு நீதி கிடைப்பதற்காக ஒரு அமைப்பை ஐநா ஏற்படுத்திய காரணத்தினால் இந்த நாளை நாம் உலக நீதி நாள் என்று கொண்டாடுகிறோம். இது ஒரு விஷயம். அதில் இந்தியா கையெழுத்து போடல. கையெழுத்து போடாததுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் மட்டும் நான் இப்ப சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். இந்தியா அந்த டாக்குமெண்ட்ல, அந்த ட்ரீட்டில கையெழுத்து போடணும்னா நாடுகள் கையெழுத்து போட்டால் மட்டுமே அது செல்லும். இந்தியா ஒரு நான் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஸ்டேட். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியா கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம், நமக்கு உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டெரரிசம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது, பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. அப்பப்ப இருந்தது, அதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டோம். ஆனா கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் நம்ம நாட்டில் மிகவும் அதிகம் இருக்கிற காரணத்தினால் வெளிநாடுகளிலிருந்து, அண்டை நாடுகளிலிருந்து டெரரிசத்தை அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுனால இங்க நடக்குதுங்கிற காரணத்தினால அந்த டெஃபினிஷனை அந்த ரோம் டிக்ளரேஷன்ல இல்லைங்கிறதுனால இந்தியா அதில் கையெழுத்து போடவில்லை. இருந்தாலும் நீதி என்கிற ஒரு விஷயம், அது சாதாரண நீதியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது சமூக நீதியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது நியாயம் என்கிற ஒரு வார்த்தை, நீதியை விட நியாயம் என்பது மிகவும் பெரிய வார்த்தை. ஜஸ்டிஸ் என்பது நியாயத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு செயல். நீதி மட்டுமல்ல, நீதியை விட ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நியாயம் என்பது. நீதி என்பது சட்டத்தை சார்ந்தே இருக்கும். ஒரு சட்டம் இருந்தால் அந்த சட்டத்தின்படி செயல்கள் புரிந்து ஒருத்தர் தவறு செய்திருந்தால் அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிற தண்டனையோ இல்லை அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை நம்ம நீதினு சொல்றோம். அந்த நியாயம் என்பது மக்களினுடைய மனசாட்சி, கான்சியன்ஸை பொறுத்தக்கூடிய விஷயம்.
நீதி என்பது மெல்ல 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 நகர்ந்து நியாயத்தை நோக்கி போகும். சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜி கூட ஒரு நீதியை வழங்கிவிட்டார். ஆனா உத்தரப்பிரதேசில் ஒரு டீ கடையில் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரியவர் சொல்லிடுவாரு, இது ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, பட் அது நியாயமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தன்மை நீதிக்கு. இது நியாயம் இல்லைங்கிறது ஒரு 60 வயசுக்கு அவருக்கு சட்டம் படிச்சிருக்க மாட்டாரு, அவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது, ஆங்கிலத்தில் புலமை இருக்காது, ஆனாலும் இதில் நியாயம் இல்லை என்பதை பள்ளிக்கூடத்திற்கே போகாத ஒரு மனிதன் அவர் கூட சொல்ல முடியும். நீதி என்பது வேறு, நியாயம் என்பது வேறு. நடந்திருக்கு. சுப்ரீம் கோர்ட்ல சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி இதுதான் நீதி அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. 35 வருடங்களுக்கு பின்னால் அன்னூறு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அவருடைய சொந்த மகனே வந்து அது சரியில்லை, அதை தள்ளி வைக்கிறேன், நான் வேறு சொல்லுகிறேன் என்று நியாயத்தை செய்யலாம். நியாயம் வரும், கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால நீதியை வந்து நம்ம சொல்றோம் உடனே சீக்கிரம் கிடையாது. எப்படின்னாலும் ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் மினிமம் ஆகும். மேக்சிமம் சுப்ரீம் கோர்ட் வரை வாங்கணும்னா சாதாரண மனிதனுக்கு 10 வருஷம் 12 வருஷம் ஆயிடும். ஆனால் நியாயம் என்பது எப்படி இருந்தாலும் நீதி நியாயத்தை தழுவியே தீரும், அதை நோக்கி நடந்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் இங்கு இந்த நிகழ்விலே வந்திருக்கக்கூடிய அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்த ஏற்பாடை செய்திருக்கக்கூடிய இந்திய குற்றவியல் சங்கத்திற்கும் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய இங்கிருந்து பல இடங்கள்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய உங்களையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Presidential address and for setting a visionary direction for the program. Before we proceed to the Chief Guest address, I now invite Dr. S. Armstrong to deliver a brief address reflecting on the significance of today's commemoration. Chief guest of this commemoration of the World Day of International Justice, Thiru Vanni Arasu, Honorable Minister for Social Justice, Government of Tamil Nadu, is a great activist who fought for international justice in his own authentic way of acting. He is the only person in India who spent nearly 3 decades as a field worker to establish international justice before the establishment of all these bodies. So give him a round of applause for his great achievement. Dr. P. Madhav Somasundaram, Chairperson, Indian Society of Criminology and former Professor and Head Department of Criminology and Criminal Justice, Manamaniam Sundaranath University. Dr. Maria Agnes Sasta, Treasurer, Indian Society of Criminology and COE of Department of Sociology and Computer Examination, Stella Maris College. Dr. Alan Selvakumar, Convener of the conference and also Secretary, Indian Society of Criminology, Assistant Professor, Department of Criminology, University of Madras. Dr. Ramadas, Head of the Department. Dr. James Pannaya from Christian Studies. Dr. Akhilesh from Sociology. Assistant Register, my dear students, friends from different colleges, faculty members. So this day is very important. Though it is international in nature, it is very much related to local justice. When our Honorable Minister was struggling for the justice, for the livelihood of Sri Lankan friends, he is the only person who dedicated his entire life for the upliftment of the justice for Tamils in the world. He is the right person to honor the day in the University of Madras. This University of Madras Criminology Department is one of the important departments in the world, I can say. They have all the international standards in grooming students and also, guiding them in the right direction for PhD and doctoral research. Many of the students in the criminology department visit outside India for training. Many of you may not know this. I am very happy to note the department also is curating the Center for Forensic Science, because forensic science, criminology and victimology are very much interconnected.
and the World Day of International Justice is also well connected with all these three areas. Next important area promoted with the criminology department is victimology. Victimology, another important area that needs to be curated academically. Professor, what's his name? Sokkalingam sir was the founder of the center called victimology. Today, all over the world, Professor Sokkalingam, former professor of criminology department, is known for creating victimology, is considered to be one of the experts in the world. And he is also called father of victimology. University of Madras is known for curating many disciplines like victimology. In the Guindy campus, we have a department called the Department of Advanced Studies in Botany. One of the professors there curated an area called algology. I think many of you might have heard of this. Algology related to the study of algae, microalgae. And his name was M.O.P. Iyengar. So he is called father of algology in India. University of Madras created this discipline, and today our Department of Botany houses one of the important labs in India. In that connection, University of Madras is very much interested in promoting the Department of Criminology, and they are known for very good academic standards. And regarding the subject, Professor Madhav sir already given a lot of inputs, and it is very clear. And University of Madras is very much interested in celebrating days like this, because the University of Madras itself is known for giving days for the nation. In that connection, we are very happy to celebrate the World Day of International Justice today. Thank you so much for your attention. Thank you, sir. It is now my honor to respectfully invite Iruvani Elisuru, Honorable Minister for Social Justice, Government of Tamil Nadu, to deliver the Chief Guest address. Indian Society of Criminology, World Day for International Justice என்கின்ற இந்த சர்வதேச நீதிக்கான நாளை மாணவர்களே அது குறித்து உரையாற்றுவதற்காக அல்லது இது குறித்து விவாதிப்பதற்காக நம்மை மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சார்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த அரங்கத்திற்கு நெறிப்படுத்தி இதை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஆனந்த் செல்வகுமார் அவர்களே, எனக்கு முன்னால் இங்கே உரையாற்றி இந்த சர்வதேச நீதி நாளுக்கான குறிப்புகளை அல்லது அதற்கான காரணங்களை விளக்கி அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய டாக்டர் மாதவ் சோமசுந்தரம் அவர்களே, எனக்கு முன்னால் இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய டாக்டர் எஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்களே, இந்த நிகழ்வுகளில் பங்கெடுத்திருக்கின்ற டாக்டர் ஜே மரியா அவர்களே, இந்த நாளில் எல்லோரும் இங்கே குழுமி பல்வேறு கல்லூரிகளிலிருந்து இங்கே இந்த சர்வதேச நீதிக்கான நாளை, இந்த நாளில் நாம் நீதி பெறுவதற்காக, சமூக நீதி பெறுவதற்கான ஒரு நாளை முன்னெடுத்திருக்கின்ற பல்வேறு கல்லூரிகளில் வந்திருக்கின்ற மாணவர்களே, மாணவிகளே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ரொம்ப மிக முக்கியமான நாள் இந்த நாள். இது சின்ன அளவில் இந்த அரங்கத்தில் மாணவர்களிடையே இப்படியான ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு கூடலை, ஒரு அமர்வை
கூட்டி இதற்கு எனக்கு பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த நம்முடைய துறைக்கு என்னுடைய நன்றியை முதலில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதே அமர்வில் நான் வந்து கீழே அமர்ந்து என்னுடைய தலைவர் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் உரையாற்றுவதை கேட்டிருக்கின்றேன். அப்படியான ஒரு சிறப்பான அமர்வு இந்த அமர்வு ஆரம்பிக்கையான ஒரு ஆரம்பம். தொண்டர்களே இன்னைக்கு வந்து இப்படியான ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு அமர்வில் அமர வைப்பதற்கு என்னுடைய தலைவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் அமர்வில் நான் தெரிவித்துக் அந்த சமூக நீதி அல்லது நீதி அப்படிங்கிறதுல பல்வேறு விவாதங்கள் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நீதினா என்ன? நீதி எல்லோருக்கும் சமமாக கிடைக்குதா அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை விவாதிக்கலாம். நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஐயா சோமசுந்தரம் அவர்கள் பேசும்பொழுது சொன்னார், இந்த ஒப்பந்தம் அதாவது இந்த உலக நாள் அப்படிங்கிறத, இந்த சர்வதேச நாள் அப்படிங்கிறத ஒப்பந்தம் போடுவதற்கு இந்தியா அதில் வந்து வரல. ரோம் ஒப்பந்தம் என்று சொல்கிறார்கள். 1998 ஜூலை 17 நடைபெற்ற அந்த ஒப்பந்தத்திலே இந்தியா கையெழுத்து போடவில்லை. இந்தியா இதுக்கு மட்டும் கையெழுத்து போடல, சர்வதேச அளவிலான அகதிகள் ஒப்பந்தத்திலையும் கையெழுத்து போடல. ரெண்டுமே முக்கியமானது. ஏன் வந்து கையெழுத்து போடலன்னு மரியாதைக்குரிய சோமசுந்தரம் ஐயா அவர்கள் அவருடைய கோணத்தில் சொன்னார்கள். ஆனால் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, பொதுவாக நீதி அப்படிங்கிறது வல்லான் வகுத்ததே நீதி அப்படிங்கிறத வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கின்றது. யாரெல்லாம் வலிமையாக இருக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் வந்து அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை செய்கிறார்களோ அவர்கள் வகுத்தது தான் நீதிங்க. அதான் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு. நீதி அப்படிங்கிறது வந்து சட்டத்தின் அடிப்படையில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் யாத்து கொடுத்தது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் அப்படியான ஒரு நீதி இருக்குதா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு ஜுடிஷியல்ல அப்படியான நீதி இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. அதான் நீதிக்கு நியாயத்துக்கு வித்தியாசம் சொன்னார். கரூர்ல ஒரு நீதிமன்றத்தில் எத்தனை பேர் அதை படிச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் சாப்பிட்டு போட்ட எச்சிலையில் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் அதில் வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து வெளிப்படையாக வந்து நம்ம இந்த அமர்வில் பேசுறதை பற்றி ஒன்றும் தவறுன்னு நான் நினைக்கிறேன். குருக்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அல்லது பார்ப்பனர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்கள் சாப்பிட்டு போட்ட எச்சிலையில் பார்ப்பனர் அல்லாத இந்துக்கள் உருளலாம், அதில் உருண்டு அதில் வந்து வேண்டிக்கிட்டோம்னா அல்லது அதில் வந்து நம்ம வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து என்ன வேண்டிக்கிட்டு நம்ம வந்து ஏதாவது நினச்சிக்கிட்டோம்னா அது நிறைவேறும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. அது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அதில் உருளலாம் சொல்லி ஒரு நீதிமன்றமே தீர்ப்பு சொன்னார். மதுரை நீதிமன்றம். எத்தனை பேர் அதை வந்து நம்ம படிச்சுப்போம் தெரில, பார்த்துப்போம் தெரில. அது மேல்முறையீடு செய்து அதுக்கப்புறம் வந்து அது தவறு, அது மனித உரிமைக்கு எதிரானது. அந்த நீதி என்பது ஒருவருக்கு சார்பாக இருக்கலாம், இன்னொருவருக்கு அது அநீதியாக இருந்தது. எச்சிலையில் வந்து பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் உருளலாம் அப்படின்னா அந்த இலையில பார்ப்பனர் அல்லாதவர் சாப்பிட்டு போட்ட எச்சிலையில் பார்ப்பனர் உருளலாம் அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம கேட்டோம்னா அது என்ன மாதிரியான நீதி அப்படிங்கிற நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் இருக்கு. அப்ப அதை தான் வந்து சமத்துவம், சமூக நீதி, ஒரு சமூகத்திற்கான நீதி. இது சாப்பிட்டு போட்ட எச்சிலையில் உருளலாம்ங்கிறது தான் சனாதனம். மற்றவர்கள் வந்து உருளக்கூடாது அல்லது வந்து அதை பார்த்து வேடிக்கை பார்ப்பது, இதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்குது. ஆக இந்த சமூக நீதி அப்படிங்கிறது அல்லது நீதி அப்படிங்கிறது சட்டம் எளியவனை கண்டால் எட்டி உதைக்கும், வலியவனை கண்டால் வளைந்து கொடுக்கும். இதுதான் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இருக்கின்றது. அதற்கு நான் ஒற்றை உதாரணம் சொல்றேன். நான் உங்களுக்கு சதாம் ஹுசேனை பற்றி எல்லோருக்குமே தெரியும். ஈராக்கினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிபர். அவர் அந்த நாட்டினுடைய ஒரு இறையாண்மையை உருவாக்கி அவர் செயல்பட்டு வந்தவர் சதாம் ஹுசேன். ஆனால் அவரை அந்த நாட்டில் வந்து போரை நடத்தி மிகப்பெரிய வந்து தாக்குதலை தொடுத்து அவரை கைது செய்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்தார்கள் அமெரிக்கா. இன்றைக்கு அமெரிக்கா தான் வல்லான் வகுத்தது தான் இங்கே நீதி. நீங்க வந்து வெனிசுலாவோட உள்ள புகுந்து அதனுடைய அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோவை அவர் மனைவியும் தூக்கிட்டு போய் அவங்க நீதிமன்றத்தில் வச்சு விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இதான் வல்லான் வகுத்த நீதிங்கிறது. ஆனால் இதற்கு எதிராக நாம் எத்தனை பேர் வந்து குரல் எழுப்புகின்றோம், போராடுகிறோம் இந்த நாளில்?
நிறையா நடந்திருக்கு. சர்வதேச நீதிமன்றம் நடக்காதான் அதுக்கு பேர் ஐசிசி, இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம். சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் முன்னால் நிறுத்தி இவர்கள் தண்டனை வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சமீப காலத்தில் மிகப்பெரிய குரல் எழுப்பிக்கிட்டே இருந்தோம். இப்போ எழுப்பப்படுகிறது. அது ஏதாவது ஒரு அடையாளம் அல்லது ஏதாவது ஒரு உதாரணம் யாருக்கா தெரிஞ்சால் சொல்லலாம். ஐசிசியில் இவரை நிறுத்தி இவருக்கு வந்து தண்டனை வாங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஐநாவுடைய உரிய அந்த அவையில் இருக்கின்ற மனித உரிமை மன்றத்தில் குரல் எழுப்பப்பட்டது, அது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் அதுக்கடுத்து பின்பு வந்த பிறகு அது வந்து தளர்த்தப்பட்டது. தமிழீழ மக்கள் மீது மிகப்பெரிய இராணுவ தாக்குதல் நடத்தி அவர்களை இனப்படுகொலை செய்த ராஜபக்சவை சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று உலகம் முழுக்க குரல் எழுப்பப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் குரல் எழுப்பப்பட்டது. விடுதலை சிறுத்தைகள் எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமே நடத்தினோம். ஆனால் அது வந்து நடத்தலை. ஆனால் அமெரிக்கா நினைத்தால் யார் வேண்டுமானாலும் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தாமலே அவருக்கு தூக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கும். அதில் ஒருத்தர் தான் வந்து சதாம் ஹுசேன். அவருக்கு மட்டும் இல்லை, பலருக்கு சூடான் நாட்டில் வந்து சூடான் நாட்டுடைய கிளர்ச்சியாளர் அவருக்கு வந்து சிறை தண்டனை வாங்கி கொடுத்தது. அவர் வந்து அலி முகமது அலி, சூடான் நாட்டுடைய அந்த நாட்டுடைய விடுதலைக்காக அந்த நாட்டு மக்களுக்காக போராடியவர். அந்த நாட்டினுடைய இறையாண்மைக்காக அவர் வந்து போராடியவர் தான். அவர் மேலேயும் வந்து ஒரு விசாரணைங்கிற பேரில் அவருக்கு ஒரு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கியிருக்கிறாங்க. அதே போல் வந்து உகாண்டாவுடைய ஆர்மி தலைவராக இருந்தவர் அவர் வந்து டோமினிக் கோமன். அவரும் வந்து அமெரிக்காவுக்கு யாரெல்லாம் கட்டுப்படலையோ அவர்களெல்லாம் வந்து சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் அமர்த்தி அவர்களை வந்து தண்டனை வாங்கி கொடுப்பது அப்படிங்கிறது வல்லான் வகுத்த நீதியாக இன்றைக்கு இந்தியாவில் உலகம் முழுக்க இருக்கின்றது. அப்போ இந்த நீதியை வந்து நாம் எப்படி பெறுவது? அதனால தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த நீதியை வந்து நீதி, சமூக நீதி அப்படிங்கிறத தனியாக பிரிக்கிறோம். சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் இதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பிரியாமல் மிக முக்கியமாக இருக்குது. இன்றைக்கு இந்தியாவிலும் கூட அந்த நீதி ஒரு சார்பான நீதியாக மாறிக்கொண்டிருப்பதால்தான் அது ஒரு சமூக நீதியாக மாற்ற, எல்லா சமூகத்திற்குமான நீதியாக மாற்ற வேண்டும். டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கும் அந்த நீதி கிடைக்கணும். பாலின சமத்துவம், ஆண்களிடமிருந்து ஆண்கள் பெண்கள், இதுல வந்து ஆண்களுக்கு இருக்கின்ற நீதி பெண்களுக்கு இருக்கான்னா அது இல்லை. ஒரே குடும்பத்தில் அண்ணன் தங்கச்சி இருப்பாங்க. ஆனால் தங்கச்சிக்கு சொத்து இருக்காது, அண்ணனுக்கு சொத்து இருக்கும். அப்பாவுடைய தாத்தாவுடைய அந்த வாரிசு அடிப்படல. இதை வந்து முன்னிருந்து புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இவர் 2 பேருக்கும் நீதி கிடைக்க வேண்டும். இது ரொம்ப நுட்பமான ஒரு பார்வையாக நம்ம வந்து புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் வந்து எல்லோருக்குமான நீதி. டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கும் நமக்கு நீதி கிடைக்கணும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் நீதி கிடைக்கணும். யாரெல்லாம் இந்த சமூகத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டு விளிம்பு நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கான நீதியை நாம் பெற்றுத்தர வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அப்போ இந்த நாளை வந்து ஒரு உலக அளவிலான ஒரு சமூக நீதிக்கான நாள் அல்லது வந்து சர்வதேச நீதிக்கான நாளாக நாம் இன்றைக்கு முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிற சூழலில் நம்முடைய மாணவர்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஆய்வு செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. பொருளாதார குற்றங்கள் நடக்கின்றது, போர் குற்றங்கள் நடக்கின்றது. இன்றைக்கு ஈரான் மீது எவ்வளவு மோசமான தாக்குதலை நடத்தி அல்லது வந்து பாலஸ்தீனத்தின் மீதான தாக்குதலை நடத்தி காசா பகுதியில் மட்டும் தனியாக அதை துண்டிக்கின்ற வகையில் நடத்தி நீங்கள்லாம் அதெல்லாம் பார்க்குறோம். நம்ம எவ்வளோ மோசமான தாக்குதல்களை நடத்தி போரை நடத்தி வெளிப்படையாக தெரிந்து போரில் வந்து என்னென்ன காரியங்கள் செய்யக்கூடாது, மருத்துவமனைகளில் தாக்குதலை நடத்தக்கூடாது, குழந்தைகள் இருக்கிற இடத்துல தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது, இதெல்லாம் வந்து மனித உரிமை மீறலுக்கு எதிரானது. இந்த சட்டத்தில் இருக்குது. நம்ம ஐயா சொன்னதை விட ரோம் அந்த அவர்கள் அந்த போட்ட சட்டத்தில் வந்து இந்த இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இருக்குது. அதெல்லாம் மீறி செய்யறாங்க. அதான் மனித உரிமை மீறல். நான் வந்து யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த சூழல் 2008 வன்னியில் நான் வந்து அங்கே புலிகளுக்கும் சர்வதேச அளவில் எல்லா படையுமே அங்கே நிற்கிது. யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த சூழலில் வன்னி பகுதியில் தமிழீழத்தில் நான் இருக்கிறேன். இங்கே இருக்கிற பெண்கள் மாணவிகளாக அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த சம்பவங்கள் நிறையா வந்து இன்னைக்கு இணையங்களும் இருக்குது. மருத்துவமனையில் அங்கே இருக்கிற மருத்துவமனையில் திடீர் விமான தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க.
முதியோர்கள் அல்லது வந்து குழந்தைகள் இருக்கிற பள்ளிகளாக இருக்கும் அல்லது வந்து அதற்கான கூடங்களாக இருக்கும், அதில் வந்து தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க. விடுதலைப்புலி பெண்கள் வந்து பெண்கள் படையணியை சேர்ந்தவர்கள் வந்து ஒரு 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 கையில் ஒரு கை போயிட்டது. ஆனால் அந்த கையை இன்னொரு கையில் வந்து எடுத்துட்டு அதை நோக்கி அவங்க உள்ளே போய் அவங்களுக்கான பாதுகாப்பு வளையங்களை வந்து உருவாக்குறாங்க. தன்னுடைய சமூகத்திற்கு, பாதிக்கப்படுகின்ற சமூகத்திற்கு நீதி கிடைப்பதற்காக எந்த வகையில் நாம் முன்னேற வேண்டிய தேவை இருக்குது என்பதை உணர்த்துகின்ற காட்சியை நாம் பார்க்கணும். எல்லா இடங்களும் எத்தனை பேர் நம்ம வந்து பாலசனம் மண்ணள்ளி சாப்பிட்ட அந்த குழந்தை, நம்ம இங்கே இருக்கோம், நம்ம வந்து 3 வேளையும் நம்ம சாப்பிட்றோம், நல்லா நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் தெரியலாம். ஆனால் ஒரு சமூகம் இன்னமும் அப்படி இருக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பார்த்துருப்பீங்க, பாலஸ்தீனத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த குழந்தை வந்து மணல் அள்ளி தின்னு நான் வந்து வயிற்று நிரப்புறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவர்களுக்கான நீதி எங்கே? இந்த மனித சமூகத்தில் என்ன மாதிரியான நீதி, என்ன மாதிரியான சட்டம், என்ன மாதிரியான வந்து வரையறைகள் இருக்குது? மனித உரிமை இங்கே நிலைநாட்டப்படுகின்றதா? யாரும் யாரையும் வந்து ஒரு பருவம் ஏறிய பிறகு காதலித்து திருமணம் செய்யலாம். ஆனால் நீ இந்த சாதியில் வந்து நீ வந்து கல்யாணம் முடிக்கக்கூடாது, அவனை காதலிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அவனை படுகொலை செய்து ஆணவ படுகொலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆணவ படுகொலை என்பது இந்த சமூகத்தில் என்ன மாதிரியா இருக்கிறது? அது சரியான நீதியா? நம்ம வந்து உரையாட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. இது எல்லாமே வந்து பொதுவெளியில் நம்ம வந்து விவாதித்து தான் இதை வந்து சரி செய்ய வேண்டியிருக்குது. வல்லான் வகுத்த நீதி அப்படின்னா பெரும்பான்மை சிறுபான்மையை ஒடுக்குவது, இஸ்லாமியர்களை வந்து இந்து பெரும்பான்மை என்ற பெயரில் ஒடுக்குவது, தமிழ் சமூகத்தை வந்து சிங்கள பெரும்பான்மையை ஒடுக்குவது, இங்க இருக்கிற பெரும்பான்மை சாதி தலித்துகளை ஒடுக்குவது. அப்ப இந்த ஒடுக்குமுறையிலிருந்து விடுதலை அப்படிங்கிறது தான் நீதி. ஒடுக்குமுறை கூடாது, அடக்குமுறை கூடாது, பெண்களை ஒடுக்கக்கூடாது, தலித்துகளை ஒடுக்கக்கூடாது, வெளிநிலை மக்களை ஒடுக்கக்கூடாது. அந்த ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக போராடுகிற அத்தனை பேரும் நீதிமன்றங்கள் தான், நீதியாளர்கள் தான். சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து மிகப்பெரிய வன்முறை, வெறியாட்டம், இனப்படுகொலை நடந்தது, எல்லாருக்குமே தெரியும். நெல்சன் மண்டேலா வந்த பிறகு அந்த படுகொலை குறித்து அந்த படுகொலைக்கான ஒரு கமிட்டியை போட்டார். அந்த கமிட்டியினுடைய தலைவர் வந்து அருட்தந்தை டெஸ்மண்ட் டூட்டு என்பவர் தான். அவருடைய அந்த படுகொலை குறித்து விவாதிப்பதற்காக அல்லது ஆலோசிப்பதற்காக அல்லது விசாரணை செய்வதற்காக அந்த கமிட்டியினுடைய தலைவராக இருந்தார். அவர் அவ்வளவு தூரம் விசாரணை செஞ்சுட்டு சொன்னார், இவ்வளவு மோசமாக பிரிட்டிஷ் அல்லது வெள்ளையர்கள் எங்கள் மீது இவ்வளவு தாக்குதல் நடத்தினார்கள், படுகொலை செய்தார்கள், என்னுடைய பெண்களை, என்னுடைய தாய்மார்கள், என்னுடைய தங்கைகளை இவ்வளவு மோசமாக பாலியல் வன்முறை செய்தார்கள். ஆனால் இதையெல்லாம் நாங்கள் மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறோம், ஆனால் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டோம், அதுதான் எங்களுடைய நீதி என்று சொன்னார் டெஸ்மண்ட் டூட்டு. ஏங்க நம்ம இது ரொம்ப வலி மிகுந்த பார்வை. இது இன்னைக்கு இந்த சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது, சாதிய வன்கொடுமைகள் இருக்கு, சாதிய பாகுபாடுகள் இருக்கு, ஆணவ படுகொலை நடக்கிறது, வீடுகளில் தீ வைக்கிறாங்க. ஆனால் அவர்களுக்கான நீதியை யார் பெற்றிருக்கிறது? சட்டம் இருக்கின்றது. ஆனால் சட்டம் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பை தருகிறதா? இந்த சமூகத்தில் என்ன மாதிரியான அகச்சூழலும் புறச்சூழலும் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. இதை நோக்கி நாம் வந்து நம்முடைய மாணவர்கள் இந்த நாளில் சர்வதேச அளவில் நம்ம வந்து முன்னெடுப்பதற்கு நாம் எத்தகைய சவால்களை நம்ம வந்து அதை முன்னெடுப்பதற்கு எத்தகைய சவால்களையும் நம்ம வந்து சந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அதை வந்து உள்நாட்டிலையும் சரி, வெளிநாட்டிலையும் சரி, எல்லா இடத்துலையும் சரி. உங்களுக்கு மணிப்பூர்ல தெரியும், மணிப்பூர் இப்ப சமீபத்தில் நடந்தது. இதற்கு முன்பு நடந்த ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது. அரசுக்கு எதிராக அங்க இருக்கிற மணிப்பூர் பெண்கள் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தினார்கள். இந்தியாவில் வந்து இருக்கிற இராணுவத்தை பூரா அங்கே போய் நிறுத்தி பெண்கள் வந்து நிறுவன போராட்டமே நடத்தினாங்க. இன்னைக்கு நீங்க இணையங்களில் போய் பார்க்கலாம். சிறப்பு அதிகாரப்படை, அது இராணுவப்படை எங்க மண்ணிலிருந்து வெளியேறு, நாங்கள் வந்து இங்கே எல்லாரும் எல்லா இன மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம், நீங்கள் வெளியேறு. எல்லாரும் வடகிழக்கு பகுதி என்பது இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதியாக அவர் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொண்டதே இல்லை. அவங்க இன்றைக்கும் இந்தியா தான் சொல்லுவாங்க. மணிப்பூரா இருக்கலாம், நாகாலாந்தா இருக்கலாம், திரிபுராவா இருக்கலாம், நீங்கள் அந்த பகுதியில் வடகிழக்கு பகுதியில் எந்த பகுதியில் போனாலும்
இன்றைக்கும் நாகாலாந்தில் வந்து நாகா சோசியலிச கவுன்சில்னு ஒன்று இருக்கு. நீங்கள் இடங்கள் அது தட்டி பாருங்க. அவர்களுக்கான நீதிக்காக போராடுகிறார்கள், அவர் தேசிய விடுதலைக்காக போராடுகிறார்கள், அவருடைய உரிமைகளுக்காக போராடுகிறார்கள், மதம் சாதி எல்லாம் கடந்து நின்று போராடுகிறார்கள். அப்படி போராட்டத்தை ஒடுக்குவதற்காக இன்றைக்கு வந்து 2 இன குழுக்களை மோதவிட்டு அவர்களுக்குள்ள இப்போ மோதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு நீதிக்காக, சமூக நீதிக்காக, சமத்துவத்துக்காக போராடிய மக்கள் இன்றைக்கு வந்து அவர்களுக்குள்ள மோதவிட்டு அவர் இந்த பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை செய்கிறார். வல்லான் வகுத்த நீதி இந்தியாவும் அதைத்தான் செய்கிறது. வல்லான் வகுத்த நீதியாக பெரும்பான்மைவாதத்தை முன்வைத்து சிறுபான்மை மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலை கொடுக்கின்ற, பௌத்தர்களுக்கு அச்சுறுத்தல், இஸ்லாமியர்களுக்கு அச்சுறுத்தல், கிறிஸ்தவர்களுக்கு அச்சுறுத்தல், எந்த சமூகம் வந்து அச்சுறுத்தல் இல்லாமல் இருக்கோ அதுதான் நாகரிகமான சமூகம். எந்த சமூகம் விடுதலை உணர்வை பெறுகின்ற சமூகமோ அதுதான் நாகரிகமான சமூகம். இன்றைக்கு பெண்கள் விடுதலை உணர்வோடு சுதந்திரமாக எப்போ உணர்கிறாங்களோ அதுதான் வந்து உண்மையான நாகரிகமான சமுதாயம். இதெல்லாம் நாம் வந்து ஒவ்வொன்றாக நாம் புத்தகங்களில் பார்ப்பதில்லை. இன்றைக்கு நடக்கின்ற நாட்டில் நடக்கின்ற நாட்டு நடப்புகளை இந்த சமூக நீதிக்காக நாம் குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பக்கத்தில் நடக்குது ஆணவ படுகொலை. அந்த ஆணவ படுகொலையில் வந்து நம்ம கண்டிக்கல, அந்த ஆணவ படுகொலைகளை வந்து நம்ம தட்டி வைக்கல, அல்லது அந்த ஆணவ படுகொலைகளுக்கு எதிராக ஒரு குரல் கொடுக்கல அப்படின்னா நாம் அந்த பார்வை என்ன விதமான பார்வை, நீதிக்கான பார்வையா இருக்கா? இதுதான் வந்து வல்லான் வகுத்த நீதி. சட்டம் எளியவனை கண்டால் எட்டி உதைக்கும், வலியவனை கண்டால் வளைந்து கொடுக்கும். சட்டம் அப்படித்தான் இருக்குது. போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எத்தனை பேர் போய்ப்பீங்கன்னு தெரியாது. நம்ம ஒன்றுமே தப்பு செய்ய மாட்டோம். ஆனால் சும்மா நார்மலாக கசங்க சட்டம் போட்டு போனோம்னா தள்ளி உட்காடுறான். அல்ல வெளியில் வரும்போதே அவங்க நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுற விதமே வேறையா இருக்கும். வாடா போடான்னு சொல்கிறது. அதே இது வந்து கோடிக்கணக்கில் கொள்ளையடிச்சுட்டு டாப்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து வெயிட் அண்ட் வெயிட்டில் போய் உள்ளே போனாங்கன்னா அவனை கூப்பிட்டு வந்து சேரில் உட்கார வைப்பாங்க காவல் நிலையத்தில். எத்தனை பேர் அதை வந்து அனுபவிச்சிருக்கோம்? நாங்கள் அனுபவிச்சிருக்கிறோம். காவல்துறை மட்டுமல்ல, நீங்கள் வந்து சிறைத்துறைக்கு போனாலும் அதுதான். கோடிக்கணக்கில் கொள்ளையடிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு அங்கே வந்து ஏ கிளாஸ். ஆனால் போராட்ட காலத்தில் நின்று போராடி அதில் டாஸ்மாக் போராட்டத்தில் வந்து கைதாகி சிறைக்கு போனால் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ கிளாஸ்லாம் இல்லை. ஏன்னா நான் டாஸ்மாக் எரிச்சிட்டு உள்ள சிறைக்கு போகும்போது மற்றவங்கள விட நான் வந்து சாதாரண கிளாஸில் இருந்தேன். நான் ஏன் இதை நம்ம சொல்கிறோம்னா, இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த சூழல், உலக சூழல் முழுக்க பெரும்பான்மைவாதத்தை போய்கொண்டு இருக்கின்றது. அது சொல்ல வந்த செய்தி அதுதான். பெரும்பான்மைவாதத்தை நிலைநிறுத்தி சிறுபான்மை மக்களுக்கு சிறுபான்மைவாதத்தை இங்கே ஒரு ஒடுக்குமுறை செய்கின்ற ஒரு போக்கு இருக்கின்றது. சிறுபான்மை பெரும்பான்மை அப்படிங்கிறத, அந்த பெரும்பான்மைவாதத்தில் எந்த ஜனநாயகமும் இல்லை. புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இந்த ஜனநாயகத்தை முன்னிறுத்தினார். இந்த ஜனநாயகம் என்பது எல்லா மக்களும் எல்லா சமூக குழுக்களும் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த நீதி கிடைக்கும். ஜனநாயகம் எங்கு மறுக்கப்படுகின்றதோ, அந்த ஜனநாயகம் எங்கு புறக்கணிக்கப்படுகின்றதோ அங்கு நமக்கான நீதி மறுக்கப்படுகின்றது. அதான் இந்த நாளுக்கான நாம் உறுதிமொழி எடுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான செய்தி. இப்போ வீட்டிலே வந்து ஆம்பளை பையனும் பொம்பளை பிள்ளை இருந்துச்சுன்னா நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது பொம்பளை பிள்ளை நேரம் பொம்பளை பிள்ளை கொடுக்க பேசுகிற அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரம் அல்லது ஆணவம் அல்லது ஆணாதிக்க மனநிலை, இது எல்லாமே வந்து அதில் இருக்கும். அங்கே ஜனநாயகம்ல ஒரு கருத்து ஒரு குடும்பத்தில் பேசுகிறோம்னா அந்த குடும்பத்தில் வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு பையனை காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சொல்கிற அந்த சொல்லை அல்ல அந்த உணர்வை விவாதிக்கக்கூடிய பண்பு இல்லை. அங்கே ஜனநாயகம் இல்லை. நான் ஒரு குடும்பத்தில் நடக்கிற ஒரு சுருக்கமாக சொல்கிறேன். நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக, இதுதான் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றது. ஒரே நாட்டில் 2 தேசிய இன குழுக்கள் இருக்கு. நாங்கள் ஒன்று அடைஞ்சது ஒடுக்குமுறை செய்கிறாங்க, இல்லை இனப்படுகொலை செய்கிறாங்க. இந்த இனப்படுகொலையில் நாங்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம், நாங்கள் தனியாக நாடு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னதான் தமிழீழம் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை. ஆனால் பெரும்பான்மைவாதம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லி ஒடுக்குமுறை செய்கிறது, அடக்குமுறை செய்கிறது. இன்றைக்கு இந்தியாவில் கூட ஒரே நாடு ஒரே மொழி என்பது கூட அந்த ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது. ஏன்னா இந்தியா வந்து பல்வேறு தேசிய இன குழுக்களை, பல்வேறு தேசிய இனங்களை உள்ளடக்கிய நாடு இந்தியா. அப்போ ஒரே மொழி ஒரே நாடு என்பது, ஒரே மொழி என்பது இந்தி மொழியாக, இந்தி மொழிக்கு பின்னாடி இருக்கின்ற சமஸ்கிருதமாக,
அதை நிறுவக்கூடிய சமஸ்கிருதம் மயமாக்கக்கூடிய ஒரு போக்கு இருக்கின்றது. அப்ப நீங்க வந்து இந்த பன்முகத்தன்மை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதும் பொழுது மிக முக்கியமாக இந்த பன்முகத்தன்மை தான் அவர் நிறுவுறார். ஆனால் இந்த பன்முகத்தன்மைக்கு எதிராக அவர் ஒரே நாடு ஒரே மொழி என்பது அவர்கள் ஒரே நாடு முழுக்க இந்தியாக அல்லது வந்து சமஸ்கிருதமாக மாற்ற முயற்சியாளர்கள். அது இந்தி தான் இந்துத்துவமாக மாறும். அவர் இந்துத்துவமாக இன்றைக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் யாத்தி கொடுத்த அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்து நீங்க வந்து மதச்சார்பின்மை, அந்த மதச்சார்பின்மை நீக்கிவிட்டு அவர்கள் இந்துத்துவ நாடாக மாற்ற முயற்சி செய்வது என்பது அதான் நீங்க வந்து நீதி மறுக்கப்படுகின்றது, சமூக நீதி மறுக்கப்படுகின்றது. ஆக இதற்கு எதிராக நாம் மாணவர்கள் அரசியல்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. இதெல்லாம் கிரிமினல். இந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து இருக்கின்ற பன்முகத்தன்மையை நீங்க ஒருமைத்துவமா மாற்றுறது அப்படிங்கிறது வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது, அது குற்றம். அப்ப இந்த நிலையிலிருந்து நாம் இந்த நாளை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. எல்லோருக்குமான நாளாக, சமத்துவ நாளாக, சமூக நீதி நாளாக, நமக்கு அண்டை வீட்டில் நடப்பது கூட வந்து தவறு என்றால் நாம் நின்று அது நீதிக்காக பேசுவது அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மையான நீதியாக இருக்க முடியும். அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வை மிக சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து ஒரு நீதிக்கான நாளை நம்முடைய மாணவர்கள் மத்திய பேசுவதற்கு எனக்கும் வாய்ப்பளித்த நம்முடைய துறைக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir, for that enlightening address. You have beautifully reminded us that global legal justice is empty without grassroots social equality, and the true rule of law begins with securing human dignity and inclusive growth for every individual. As we approach the conclusion of this meaningful commemoration, I invite Dr. Jayamani and Mr. Sudha to deliver. Good afternoon. Respected Honorable Minister for Social Justice and Empowerment, distinguished dignitaries on the dais, esteemed guests, faculty members, students and members of the Indian Society of Criminology, ladies and gentlemen, may I have your attention please. This is the last, a minute to go. It is my privilege to propose the vote of thanks on the significant occasion commemorating World Day for International Justice. On behalf of the organizers, Indian Society of Criminology and the Department of Criminology, University of Madras, I extend a heartfelt gratitude to our Honorable Minister for Social Justice and Empowerment through Mani Arasu sir, for sparing his valuable time to grace this occasion and for sharing his inspiring thoughts on justice, equality and social responsibility. Your presence has greatly enriched this program, sir. Thank you. We are grateful to Dr. Armstrong, member of the Vice Chancellor, Convener Committee and Professor and Head Department of English for his esteemed presence and valuable support to this event. Our sincere thanks are due to Professor Madhava Somasundaram, Chairperson of Indian Society of Criminology, for his insightful presidential address and for his leadership in promoting criminological research and justice-oriented scholarship. A special word of appreciation goes to Dr. Alan Selvakumar, convener of today's program, whose dedicated planning and meticulous coordination have made this event a grand success. We also extend our thanks to all the faculty members. A special word of thanks to Father James, Dr. Ramdas, Dr. Athilan, and all the other participants, students, research scholars, the media, and every member of the organizing and support team whose efforts, both visible and behind the scenes, ensure the smooth conduct of this program. As we commemorate World Day for International Justice,
May today's deliberation strengthen our collective commitment to building a society founded on justice, dignity, equality, and rule of law. Once again, thank you for your gracious presence and valuable contributions. Thank you, ma'am. I would like to remind students who are yet to collect their e-certificates can scan the QR code from the reception bench and collect it. This is different from the registration. You need to fill up the form regardless of the registration. On behalf of the Indian Society of Criminology and the Department of Criminology, University of Madras, I once again thank each one of you for your valuable presence and participation. We shall now conclude the programs with the national anthem. I request all the participants to kindly rise for the national anthem. I request all the students to stay back.